لا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Istawu sufufakum wa'tadilu. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد الرحمن الرحيم اهدنا الصراط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah maghrib kita pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jul insyaAllah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatal Islam wa tahiyatal Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah wa ila Shaykhina Kiai Haji Abdul Rahim Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki hafizahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita jumpa untuk meneruskan pengajian kitab Qalbun Salim. Cuma saya tak ingat kat mana berhenti hari itu. Siapa ada buat catatan tak? Hari itu saya tak ingat nak mencatat. Yang saya ingat hari itu tajuk tentang zina. Saya ambil masa sekejap, kali saya ada catatan.
catatan saya di sini pada bulan 3 hari itu jauh sangat. Hasad. Baik, tak mengapa, kita masuk satu tajuk baru. Rasanya tentang harta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun sudah dibaca, tidak mengapa. Idza taqarrara taqarrara. Sesuatu apabila berulang, maka ia jadi kejap. Wa idza taqarrara tahaqqaqa. Apabila ia sudah tetap, maka dia jadi tahqiq. Muka surat 214. Bab yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Dalam ilmu tasawuf ada dua perkara, dua marhalah. Ada dua level hamba mesti usahakan. Satu namanya takhalli, kosongkan diri daripada sifat-sifat madhmumah, iaitu jaga 7 anggota zahir dan jaga 10 yang batin. 7 anggota yang zahir itu mata, telinga, lidah, kedua tangan, kedua kaki, perut dan, mohon maaf, kemaluan. Itu dijaga. Dan sudah kita selesai bicarakan tentang dia. Yang kedua, 10 yang batin. Kita masuk yang kelima hari ini. Kedekut dan sayang kepada harta. Dia ada 10. Selesai kita kosongkan, bersihkan diri, sama ada zahir, terutama sekali batin, itu namanya takhalli, ataupun istilah lain takhliyah. Dalam masa yang sama, kita mesti tahliyah ataupun tahalli. Tadi takhalli, ini tahalli, hias. Hiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah. Itu kita belum ceritakan lagi. Sebab kita masih lagi peringkat yang pertama, takhalli. Lalu peringkat yang kedua, tahalli. Taubat, sabar, syukur, qanaah. Walaupun sequence dia, takhalli dulu, bersihkan diri daripada sifat-sifat yang tak elok, perangai yang keji. Kemudian baru tahalli, hiasi dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji, yang luhur. Itu dari segi sequence sahaja. Umpama, kalau kita beli baju baru, bangkit daripada tidur, tidak mungkin terus kita pakai baju baru tadi tu. Sebab diri belum dibersihkan. Bangun dulu, basuh muka yang tadi tidur semalaman. Mulut mungkin sudah bau, bertukar jadi bau busuk. Diberuskan dulu. Muka dibersihkan dulu. Badan dibersihkan, mandi. Kalau perlu istinja. Itu namanya bersihkan. Takhalli. Takhalli, nanti pakailah baju baru tadi tu. Bercantik-cantik. Memperindah badan, tubuh dengan sesuatu yang indah. Itu dari segi teorinya. Kalau bab hati, dia sekali takhalli, sekali dengan tahalli. Contoh sekarang kita nak, supaya jangan kedekut, kita nak belajar malam ni. Jangan sayang sangat kepada harta. Masa yang sama, kita tahalli, hiasi diri kita dengan taubat, dengan sabar, dengan syukur.
Walaupun kita tak belajar lagi. Nah, dari segi belajar dia sequence accordingly, tapi practically kena buat sekali. Jadi supaya kita tahu tuan-tuan, di mana stage kita sekarang. Kita masih lagi takhalli. Nah, sebab itu buku ni dia setebal 540. Kita baru nak sampai di tengahnya tu 214 supaya kita tahu. Nah. Jadi perjalanan menuju Allah 3. Takhalli. 1. Bersihkan diri daripada sifat-sifat yang tak elok. Tahalli. Hiasi ia dengan sifat-sifat yang elok. Inilah yang dimatlub, yang dituntut kepada hamba. Adapun peringkat stage yang ketiga, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Itu namanya tajalli. Dia istilah ini nampak macam bombastik. Tapi huraiannya ringkas, senang sebegitu mudah. Takhalli, tahalli, ini yang kita urusan hamba. Adapun tajalli, ini kurniaan Allah. Pahala, keridaan, dhauqi, rasa sedap beramal, irfan, ilham rabbani daripada Allah. Firasat, kasyaf, itu tak perlu dituntut. Sebab itu mauhub, itu pemberian Allah, kurniaan Allah. Adapun yang dimatlub, yang dituntut pada hamba, takhalli dan tahalli. Nah, adapun tajalli itu kurniaan Allah. Kedekut dan sayang kepada harta. Ketahuilah, saya dah sebut banyak kali di sini. Ketahuilah ini perkataan bahasa Arab. Orang yang mengaji pondok, mengaji turath, faham ni. Rahsianya, walaupun perkataannya satu, akan menerbitkan 3 perkataan lain. Ketahuilah, ni terjemah bahasa Melayu. Itu terjemah daripada perkataan Arab, i'lam, ketahuilah. Ketahuilah apa? 1. Nak mengetahui, yang diketahui itu apa? Ilmu. 1. Macam mana nak tahu ilmu? Kena belajar, ta'allum. Belajar dengan siapa? Belajar dengan guru, muallim. 1 perkataan, i'lam, ketahuilah. Itu difahami dengan 1, ketahuilah apa? Ilmun, ilmu. Macam mana nak tahu ilmu dengan benar? Ta'allumun, belajar. Macam mana nak dapat ilmu dengan tahqiq? Muallimun, dengan guru. Kedekut adalah sebahagian daripada sebesar-besar penyakit hati yang boleh membinasakan. Yang namanya penyakit mesti ada kesan. Kalau tidak sekarang, akan datang. Kesannya pula, kalau tidak dirawat, makin parah, makin parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan sesiapa yang menjaga dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Orang yang bakhil itu ada 2. Dalam ayat ini tak disebut bukhlun. Bukhlun tu bakhil, greedy, orang yang kedekut. Dia ada 2. 1, bakhlun ataupun bukhul, bakhil. Yang kedua, syuh. Dua-dua menunjuk pada kedekut. Bezanya apa? Bezanya mana yang lebih teruk antara satu dengan lain. Dua-dua teruk. Dua-dua sifat negatif, sifat-sifat madhmumah. Tapi mana satu lebih teruk? Lebih teruk syuh. Kalau bakhil, orang itu dia kedekut dengan hartanya. Tapi kalau syuh, dia bukan kedekut dengan harta dia, harta orang lain pun dia kedekut. Contoh, ketika ada tabung Jumaat, ada di depan dia lalu, dia pun pilih duit dah. Dua-dua warna biru. 1.50, 1 RM1. Dia tak nak bagi 50. Takut demam seminggu. Ambil RM1.
tenang hati dia sebab bukan tenang bersedekah tu. Dia tenang sebab dia tak ambil yang 50 itu. Tiba-tiba ada orang sebelah dia 100. Gitu ya. Senang begitu ya. Duit 50, gembar 2, lipat sikit sebab lubang tabung tu ataupun tempat tabung tu kecil, dibuh dalam tu. 100 dengan senang hati. Dia pula tahan kawan dia tu, tangan dia tu, Haji, banyak tu Ji. 100 ringgit tu, berapa kali makan tengah hari tu? Campur malam. Nah, dia harta orang pun dia sayang. Harta dia sayang. Harta orang pun dia sayang. Itu namanya syuh. Kalau dia sayang dengan harta dia, itu normal. Nah, memang manusia begitu sifat dia. Tapi nanti kita belajar kitab ni bagus. Mengajar macam mana cara nak supaya kita kuat bersedekah. Nah. Jadi, dalam perkara yang bagus begitu juga. Apa? Perkara yang bagus bersedekah. Itu bagus. Tapi lebih bagus orang yang banyak bersedekah. Itu. Sebab itu dalam Islam ada istilah namanya fadilah. Fadilah, kelebihan. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu. Itu namanya afdal. Kalau orang putih dia ada good, ada better, ada best. Ini value added dalam Islam. Orang yang salat bagus, tapi banyak salat lebih bagus. Gitu. Nah, sama juga orang yang bersedekah bagus, tapi orang yang banyak bersedekah itu lebih bagus. Ini namanya orang yang menjaga diri, jangan tabiat syuh, bakhil. Orang itu orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan akhirat. Berjaya di dunia, dia tidak jadi buah mulut orang. Walaupun dia kuat solat umpama, dia bagus akhlak umpama, tapi kalau bab harta, dia ada sedikitlah sayang, itu jadi buah mulut orang. Sebaliknya, orang yang selalu menderma, selalu bersedekah, orang ini mungkin ada perbuatan yang buruk dulu dia pernah buat, tapi kurang orang panjang-panjangkan sebutan menyebut yang buruk itu tadi. Mungkin orang dah lupa dah pun disebabkan kedermawan orang itu tadi. Itu salah satu kebaikan untuk menderma itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka daripada kemurahannya. Jadi harta ini sebenarnya milik Allah. Allah yang kurniakan pada seseorang. Kalau orang faham hakikat ini, maka dia akan kongsikan rezeki ini pada orang lain. Orang sebegini yang bakhil, jangan dia menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Sifat bakhil tadi itu. Mereka akan dikalungkan, disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Orang yang bersedekah itu tidak akan kurang hartanya. Ma naqasat sadaqatun minal mal. Tidak pernah sedekah itu mengurangi harta seseorang. Kalau dalam hitungan dunia mungkin kurang, tapi hitungan akhirat bertambah-tambah. Bagi contoh, orang yang ada duit 100 lalu dia bersedekah 10 ringgit. Kalau hitungan dunia memang 90 ringgit. Sebab dia sudah keluarkan 10 ringgit. Tapi hitungan akhirat bukan 10 ringgit. Itu kurang tapi bertambah. Nah, macam mana tambah dia? Dalam kaedah bikulli hasanatin
bi asyari amthaliha. Setiap satu kebaikan dibalas 10. Jadi duit dia tadi RM100. Lalu dia menderma RM10. RM10 itu darab 10 jadi 100. Jadi duit dia dalam tabungan akhirat bukan 90 tapi RM190. Sebab setiap RM1 yang dia derma itu kan dibalas RM10. Itulah. Jadi harta itu akan bertambah-tambah. Tambah lagi barakah lagi. Dalam beberapa ayat lain Allah mencela sifat kedekut ini. Antaranya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan orang yang bakhil dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Lebih senang dia dapat sengsara walaupun zahirnya dia dapat keuntungan dan dapat kemudahan, kekayaan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab siksa api neraka? Kalau sudah masuk api neraka, apakah hartanya boleh menolong? Walhal dengan 10 sen mungkin RM1 yang dia dermakan di dunia dulu, mangkali itu yang menolongnya daripada kena azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Dan jangan pula engkau mengulurkan dengan sehabis-habisnya. In between. Jangan kedekut, tapi jangan boros sangat. Nak kena ada untuk diri, untuk isteri, anak-anak. Akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Boros sangat sehingga tak ada apa yang tinggal. Takut nanti kita pula bawa maruah diri, minta-minta ataupun meminjam dengan orang lain. Berhutang ini itu boleh mencederakan dignity, maruah diri. Sebab itu orang yang bagi pinjam pada orang yang berhutang lebih besar pahalanya daripada orang yang bersedekah. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj. Mi'raj maksudnya naik langit pertama sampai ke 7. Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Naik atas lagi itu namanya Sidratul Muntaha. Itu pendapat tahqiq kata Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jauharatut Tauhid. Ulama lain mengatakan Nuh sampai atas lagi Nuh. Lepas langit ke-7, atas lagi Sidratul Muntaha, atas lagi Mustawa, atas lagi Arash. Tak ada lah lebih tinggi daripada Arash. Sampai ke situ. Itu pendapat jumhur. Ketika Nabi di Mi'raj naik atas, kalau Isra perjalanan bumi, Nabi melihat ada tertulis dekat Arash, siapa yang bersedekah maka baginya 10 pahala. Siapa yang bagi pinjam pada orang lain baginya 15. Lebih kurang itu bahasa hadis. Jadi kenapa memberi pinjam kepada orang lain pahalanya lebih besar daripada sedekah? Ulama katakan kalau kita bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekahkan itu memerlukan. Belum tentu. Contoh, kalau kita sedekah dengan anak yatim, bagus. Tapi mungkin sebelum kita dah 3-4 orang dah bersedekah dengan mereka. Mungkin dalam jumlah yang banyak dan boleh survive mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kalau orang yang berhutang, memang diperlukan waktu itu. Sebab itu, menolong orang yang dalam kesempitan, maka itu lebih besar pahalanya. Satu. Yang kedua,
orang yang berhutang itu melibatkan maruah, harga diri. Ketika dia nak pinjam duit, kenapa harus kita? Kenapa tak orang lain? Kenapa dia nak mai jumpa dengan kita? Siapa tak jumpa orang lain? Maruah diri. Dia tahu kalau dia datang jumpa kita, kita tak cerita kat orang lain, tak tulis dekat Facebook, tak buat catatan sampai orang tahu orang itu berhutang dengan kita. Jadi dia percaya dengan kita, jaga maruah diri. Sebab itu menjaga maruah diri orang lain itu sangat besar pahalanya. Tapi orang yang berhutang ini kena faham jugalah, dalam Islam boleh gali lubang, tutup lubang. Boleh. Berhutang tu gali lubang. Tapi jangan lupa tutup lubang, iaitu bayar. Kalau kata nak pinjam, itu nak dibayar sebulan, bayar. Kalau janji nak bayar bulan depan, bayar. Kalau kata tiba-tiba anak sakit ataupun kereta meragam, ada sajalah yang perlukan duit sampai tak boleh nak tunaikan dulu. Tak apa, bagi tahu dengan kawan, Haji mohon maaf, saya janji nak bayar bulan depan. Masya Allah, anak saya masuk hospital, 2 orang pula tu, boleh saya tangguh Haji? Itu lebih baik daripada sengap je, 7 purnama tak ada bunyi apa. Lah nanti dia pula yang susah, sebab dia segan jumpa dengan orang yang dia hutang dengannya. Tengok kelibat bayang orang itu, dia pun lari. Inilah yang terjadi kepada seorang sahabat Nabi. Dikatakan Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, dikatakan Nabi lihat beliau ada dalam masjid. Kenapa? Ya Rasulullah, saya berhutang. Tu di masjid, agak-agak masjid ni orang tu tak cari di sini. Kalau di pasar dia cari, tempat lain dia cari. Lalu Nabi katakan, mahukah kamu aku ajarkan satu bacaan? Kalau kamu baca, insya Allah akan terlepas daripada perasaan dililit hutang. Bukan hutang tu jadi kosong, bukan. Perasaan dililit hutang. Macam mana perasaan tu hilang? Satu, memang hilang secara zahir. Yang kedua, Allah bagikan rezeki supaya dia dapat bayar hutang. Itulah doa yang kita baca, jangan tinggal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu diamalkan. Itu Nabi ajar tu kepada Abu Dhar, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, kalau tak silap saya, ataupun mungkin sahabat lain. Tapi ceritanya begitu. Jadi diamalkan itu, walaupun ada 6 permintaan dalam tu, yang akhir tu ghalabatid dain, dibelenggu oleh hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ha antum haula'i tad'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kamu ini adalah orang yang diseru agar mendermakan harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada antara kamu yang berlaku bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya dia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya. Apa maksud? Kalau dia bakhil pada dirinya. Walhal orang ini patut dapat kurniaan macam-macam daripada Allah. Pertambahan nikmat, pertambahan kekayaan. Tapi dia bakhil ke orang, sepatutnya dia bersedekah. Kalau bersedekah, Masya Allah, pintu rezeki mencurah-curah pada orang yang bersedekah. Tapi dia tak, dia bakhil. Itu seolah-olahnya dia bakhil pada diri sendiri, menutup pintu pemberian daripada Allah dengan bakhilnya tadi. Dan ingatlah Allah Maha Kaya, sedang kamu semua orang miskin. Kalau Allah nak tarik rezeki itu dengan macam cara sekalipun. Jadi jangan sampai
Kita diberikan nikmat sebegini, tapi ia menjadi azab pula untuk kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil, serta menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada limpah kurnianya, dan sebenarnya kami telah menyediakan bagi orang kafir itu azab siksa yang amat menghina. Jadi seolah-olah siapa yang bakhil itu sifat orang-orang kafir, maka jangan ikut sifat mereka itu. Orang yang beriman, itu suka bersedekah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ada harta cepat diberikan pada orang lain, sebab baginda tahu bahawa sedekah itu membuka pintu rezeki yang lain pula. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa innama halaka man kana qablakum bisyuh." Nabi berpesan, berkhutbah, jauhkanlah diri kamu daripada kedekut. Kalau Nabi larang, itu mesti ada hikmah. Nah, satu. Yang kedua, Nabi larang sebab Nabi tak buat. Gitu. Sebab baginda akan buat apa yang baginda katakan. Tak ada napa kita ni. Dah masuk isyak nak buat lagu mana? Kena masuk isyak dah kan? Kita jumpa bulan depan pula dah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله